Good morning, students. Today we study the new topic, Chapter 4, Digestion and Absorptions. So, the process in alimentary canal, it will be convert the complex food into simple substances by the mechanical and biochemical actions. It will be suitable for absorptions and assimilation. Okay. So, in our digestive system, it will be as a process of five functions, or it is the five process. Okay, first one is ingestion. What is the ingestion? Is intake of food. Next it will be followed by digestion. So in this digestion it will be breakdown into complex into simple by enzymes. Next it will be followed by absorptions. So the food particles, it will be absorbed in the bloodstream, and followed by the action of the assimilations. So in this assimilations it will be reach the tissue or component of cells. And egestion is that undigested particles, it can be elevated. Okay, so these are the five process detailedly studied in this lesson. Are you ready to learn the lesson? Okay, food. What is food, ma? Food is one of the substance which can taken and digested in the body, provides material. So it providing as a nutrition is getting an utilization of energy rich nutrients by an organisms. Okay, what are the functions of food provides? If we intaking a food means what it will be function in our body. It's one is it giving a energy for life activities. Next is it giving a materials for growth, and its maintenance of body temperature. Next is if it is it main function is repair of tissues. Repair of tissues, our hair broken and nail. So this also is a repair of tissue. If it is any wound, ஏதாவது கையில் நமக்கு சின்ன காயம் வந்துச்சுன்னா உடனே அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆறி அதுக்கப்புறம் கிளியர் பண்ணும் பார்த்தீங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரிப்பேர் ஆஃப் டிஷ்யூ. இதெல்லாம் எப்படி இதாகும் அப்படின்னா, வி ஹாவ் இன்டேக்கிங் ஆஃப் ஏ நியூட்ரிஷனல் இன்டேக் ஆஃப் ஏ நியூட்ரிஷனல் ஃபுட் ஒன்லி மேக்கிங் எ ஃபங்க்ஷன். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், மா? What is food nutritions? What are the nutrient food? Carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals, water. Okay, see, these are the nutrient food, and the water plays an important role in metabolic process and prevents dehydration of the body. Dehydration என்னப்பா? லாஸ் ஆஃப் வாட்டர். நம்ம பாடியை வாட்டர் லாஸ்லேருந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது என்னது? ஸோ இட் மெயின்டைனிங் ஏ வாட்டர். நம்ம பாடியில் வந்து வாட்டர் வந்து பெரிய ரோல் பண்ணுது. ஒன், இட்ஸ் அ மெட்டபாலிக் ப்ராசஸ். மெட்டபாலிக்னா என்னப்பா? மெட்டபாலிக் இஸ் கண்டைன் இஸ் அனபாலிக் அண்ட் கேட்டபாலிக். இஸ் அ கேட்டபாலிக் இஸ் பிரேக் டவுன், அனபாலிக் இஸ் பில்டப். ஓகே, நம்ம பாடியில் பில்டப் ஃபங்க்ஷனும் பிரேக்கப் ஃபங்க்ஷனும் யார் பண்ணுறாங்க? தேவையில்லாததெல்லாம் பிரேக்கப் பண்ணிடுவாங்க. எது எதெல்லாம் க்ரோத் பண்ணணுமோ அவங்கள பில்டப் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா இந்த வாட்டர் தான். Okay, and also these are the water is main rule. It will be loss of water, a loss of water away from the body. Okay, so நம்ம அந்த டீஹைட்ரேஷன்லேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதும் இந்த வாட்டர் தான். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், மா? Okay, what is digestive system? Digestive system is consist of alimentary canal and digestive glands. Okay, what are the organs of alimentary canal? Mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. So these it will be under the is consist of alimentary canal. Okay, and what are the glands? Salivary glands, gastric glands, liver, pancreas, and intestinal glands. Okay, so in this lesson we clearly thoroughly about these all things. All things. See the picture, ma, where it is present the salivary glands. Yeah, that is present in the buccal cavity of the mouth. Okay, so where it is present the gastric glands is present in stomach. Okay, so the liver is one of the largest gland in our body. Liver is the largest glandular organ. Okay, and next is the pancreas. Where it is located the pancreas, ma? See the stomach, and below the posterior part of this stomach position, that is called as the pancreas. The pancreas is the second largest
gland in our body. Already you know the pancreas is act as a dual glands. Okay, next is the intestinal glands. It will be present in small intestine. Okay, what it will be? Secretions. If glands means secreting is enzymes. Okay, what is the name of the enzymes? It will be secreting, and how it will be function in digestion of the food we detailedly studied. Can you understand this slide? Okay, the first organ of the alimentary canal is consist of mouth and buccal cavity. So what is the role of this mouth, ma'am? The mouth, it will be receiving the ஃபுட்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணும். ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் 5 ப்ராசஸ் சொன்னோமா. இன்ஜெஷன், டைஜஷன், அப்சார்ப்ஷன், அசமிலேஷன் அண்ட் எஜஷன். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறது த்ரூ த மவுத் வழியாக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எல்லா ஃபுட்டையுமே ரிசீவ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ பக்கல் கேவிட்டி ஆர் இந்த ஷேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா சரியா, அதுக்கு பேர் தான் பக்கல் கேவிட்டி. ஸோ இந்த பக்கல் கேவிட்டியை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், ஓரல் கேவிட்டின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா மவுத் கேவிட்டின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ palate அண்ட் டீத் அண்ட் மஸ்குலர் டங். பலேட்னா இந்த மேலே இருக்கிற இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்போ அந்த உதடு மாதிரி இருக்கிறது, அந்த 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 சாரி அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த மேலே அந்த ஓடு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டங் டீத்தோடு அட்டாச் ஆகிருக்கிறது. ஓகே, சாஃப்ட் பெல்லேட்னு ஹாட் பெல்லேட்னு சொல்லிட்டு டயக்ராம் இருக்கா, ரவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, அதை பாருங்கள். ஸோ இட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பெல்லேட் அண்ட் இஸ் அ டீத் அண்ட் மஸ்குலர் டங். ஸோ த பெல்லேட் இஸ் ஆஸ் அன் ஆன்டீரியரில் மேல் பகுதி, ஆன்டீரியர்னா மேல் பகுதி, போஸ்டீரியர்னா அடிப்பகுதி. ஓகே, ஆன்டீரியராக இருக்கிறப்ப அது ஹாட் பெல்லேட்டாகவும் அண்ட் போஸ்டீரியர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, so the tongue, what is the tongue? It's one of the muscular organ. So இந்த muscular organ வந்து இந்த ஓரல் கேவிட்டி, நம்ம இந்த வாயோட எது இருக்குது பார்த்தீங்களாப்பா, அந்த அட்டாச் ஆகிருக்கிற அந்த பார்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் ஃப்ரினுலம். நல்ல டயக்ராம் பாருங்கள். ஃப்ரினுலம்னா நம்ம டங்கை நல்லா தூக்கிட்டு அந்த நாக்கை மேலே பார்த்தோம்னா அது ஒரு பகுதி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ திஸ் ஸ்பாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ஃப்ரினுலம். ஓகே, ஸோ இந்த டங்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய ஸ்மால் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்க்கு பேர் பேப்பிலே. ஸோ இந்த பேப்பிலேயில் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் பியரிங் ஏ டேஸ்ட் பட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா நாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன முட்டையாக ஒரு ஒயிட் கலரில் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த டேஸ்ட் பட்ஸ். ஓகே, அட் த பேக் அண்ட் எய்தர் சைட் ஆஃப் த டங் த டான்சில்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட். பார்த்தீங்களா, இந்த டான்சில்ஸ் நமக்குலாம் வந்து டான்சிலெக்டமி சர்ஜரி பண்ணுவாங்கல்ல, அப்படின்னா என்னப்பா, எக்டமினா ரிமூவல் ஆஃப் ஆர்கன், அதான் எக்டமி. டான்சிலெக்டமினா டான்சில்ஸை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, see the diagram, டான்சில்ஸ். ஸோ அந்த டான்சில்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்யூன் பேரியர் தான். ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப ஐஸ்கிரீம்ஸ் இந்த மாதிரி கூலிங்காக அது சாப்பிட்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும். ஸோ அது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆயிரும். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா டான்சிலெக்டமி, ரிமூவல் ஆஃப் ஏ டான்சில்ஸ் வந்து பண்ணிடுவாங்க. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்ரா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பக்கல் கேவிட்டியில் என்ன பார்த்தோம், அதனுடைய லொக்கேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் டீத். ஸோ வாட் இஸ் த டீத்? The nature and mode of arrangement of teeth is called as the dentition. Okay, so the human dentitions is 3 types. One is the heterodont, decodent and diphodont. ஸோ இந்த decodentனா என்ன அப்படின்னா இஸ் த டூத் வந்து எம்பர்டட் ஆகிருக்கும். எதில் எம்பர்டட் ஆகிருக்கும்? பதிஞ்சு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் என்னென்னா ஷாக்கெட் ஆஃப் ஏ ஜாபோன். ஸோ இந்த ஷாக்கெட் ஆஃப் ஏ ஜாபோன் இஸ் கால்ட் அஸ் அ decodent. ஓகே, வாட் இஸ் த டைஃபோடண்ட்? டைஃபோடண்ட்னா நம்ம லைஃப்பில் வந்து என்ன இருக்கும்னா நம்ம லைஃப் டைமில் 2 தடவை வந்து பல்லு முளைக்கும். ஒன்று வந்து என்னது, ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிறக்கிறப்ப இருக்கிற அந்த பல்லு வந்து என்னென்னா டெம்ப்ரவரி. பிறந்தது மீன்ஸ் பிறந்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா, க்ரோத் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ டெம்பரரி மில்க் ஆர் டெசிடியஸ் டீத்து. ஸோ இந்த டீத் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஒரு செட் ஆஃப் எ பெர்மனண்ட் ஆர் அடல்ட் டீத்தால் ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ இந்த ட்வைஸ் டைம்ஸ் வந்து இந்த டீத் வந்து வளர்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் டைஃபோடண்ட். ஹெட்டரோடண்ட்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு டோட்டலாக வந்து 32 பெர்மனண்ட் டீத் இருக்குது. ஸோ இந்த 32 பெர்மனண்ட் டீத்தையும் நம்ம 4 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். என்னென்னது? இன்சிசர்ஸ், கேனை, ப்ரீமோலாஸ், மோலாஸ். ஓகே, ஸோ இந்த இன்சிசர்ஸை 4ஆக இருக்கும், ஹாஃப்னா 4, அதில் குவார்ட்டர்னா 2. கேனைன்ங்கிறது நம்மளுடைய டியரிங் டீத், 2 சைடு சிங்கப்பல்லுன்னு சொல்லுவோம்ல, அது நமக்கு 2 இருக்குது, அதனுடைய குவார்ட்டர் வந்து 1. ஓகே, இந்த ப்ரீமோலாஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிரைண்டிங் பண்ணுவோம். நல்லா ஏதாவது முறுக்கு ஏதாவது கடிச்சோம்னா நறுக்குன்னு கடிப்போம் பார்த்தீங்களா, எலும்புலாம் கடிப்போம்ல, அது எதில் அப்படின்னா ப்ரீமோலாஸில் கடிப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து மோலாஸ், நல்லா க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு
கடைசியில் இருக்கிறது க்ரஷ் பண்ணுறது 6 மோலார்ஸ் இருக்குது, அதில் குவார்ட்ரு வந்து 3 அண்ட் ப்ரீ மோலார்ஸ் டோட்டலி வந்து 4 இருக்குது, அதில் குவார்ட்ரு வந்து 2. ஸோ டென்டலோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லணும்னா 2123 டிவைடட் பை 2123. ஸோ இதுதான் டென்டல் ஃபார்முலா. Okay, so totally heterodont is a 4 types of scissors. Totally 32 permanent teeth is divided into 4 different types. ஒரு ஜாக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 16 இருக்கும். அந்த 16ல் ஒரு ஹாஃப் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, 2123 டிவைடட் பை 2123. The incisors is roll for cutting. முன்னால் பல்லு இருக்குல்லப்பா, அந்த இன்சிசஸ் தான் இஸ் ஃபார் கட்டிங் அண்ட் கேனின் இஸ் ஃபார் டியரிங், ப்ரீமோலார்ஸ் ஃபார் கிரைண்டிங், மோலார்ஸ் டீத் வந்து க்ரஷிங், இல்லைன்னா அதுவும் நல்லா ஸ்ட்ராங் கிரைண்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது மோலார்ஸ் டீத்து. ஓகே, இப்போ பிக்சரோட பார்ப்போம். இன்சிசர்ஸ் வந்து என்னது, முன்னாடி இருக்கிற அந்த 4 பல்லு இருக்குன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ வாட் இஸ் அ பர்பஸ் வந்து இன்சிசர் கட்டிங், கேனின்ஸ் ஃபார் டியரிங், ப்ரீமோலார்ஸ்னால் மாஸ்டிகேஷனை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா, அண்ட் மோலார்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஃபார் மாஸ்டிகேஷன். ஸோ அந்த ப்ரீமோலார்ஸையும் மோலார்ஸையும் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், கலெக்டிவ்லி கால்டு த சீக் டீத் விச் ஹாவ் அ கஸ்ப்ஸ் மீன்ஸ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா மோலார்ஸில் அந்த ரெண்டு இது மாதிரி இருக்கும். ப்ரீமோலார்ஸையும் மோலார்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த நல்லா கட்டையாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா கஸ்ப்ஸ், சீக் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஹெட்டிரோடோன்ட்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஸ்லைடு வி ஸ்டடி த வாட் இஸ் த decodent dentitions. ஸோ decodentனா என்னப்பா சொன்னோம் ஆல்ரெடி, டூத் இஸ் embedded in a socket of a jawbone. ஸோ இந்த socket of a jawbone is called as the decodent dentition. Can you understand? Okay, next is the diphodont. What is the diphodont? Yeah, so in our lifetime the teeth appear in twice. So first starting it will be that is a milk teeth or permanent teeth. ஸோ இந்த மில்க் டீத்தோட இது வந்து 20 நம்பராக இருக்கும். ஸோ இது எப்போ வந்து டெவலப்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா நம்முடைய 6 to 7 months ஆஃப் பர்த், நம்ம பிறந்து 6 to 7 மாதத்தில் தான் பல்லு முளைக்கும். சரிங்களா. ஸோ தே ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் பை த பெர்மனன்ட் டீத். இந்த பெர்மனன்ட் டீத் எப்போ வரும், 6 to 7 வயசில் வரும். ஓகே, ஸோ டோட்டலி த பெர்மனன்ட் டீத் டோட்டல் நம்பர் எவ்வளவு, 32 இன் நம்பர். ஓகே, ஸோ த லாஸ்ட் 4 மோலார்ஸ் வந்து அப்பியர். நமக்கு நார்மலாக 32 பல்லுமே உடனே வந்து 6 to 7 ஏஜஸில் வந்து வந்துடாது. ஓகே, ஸோ இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த 4 மோலார்ஸ் வந்து எப்பயுமே நமக்கு எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா ஏஜ் ஆஃப் 18 தான் இருக்கும். ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க, ஞானப்பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க, விஸ்டம் டீத். ஓகே, ஸோ த ஹார்ட் சீவிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் டீத் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஏ எனாமல். ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற அந்த டீத்தோட மேலே இருக்கிற அந்த பாட்டுக்கு பேர் என்னது, எனாமல். மினரல் சால்ட்ஸ், கால்சியம், மெக்னீஷியம் இது எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டீத்துக்கு இடையில் வந்து டெபாசிட்டட் ஆகிருக்கும். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட் லேயராக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த ஹார்ட் லேயருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டார்டர், இல்லைன்னா கால்குலஸ் ஆர் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் டவுன் டு த டூத்துக்குள்ளே இருக்கிற அந்த நேரோ கேப் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்கும் இடையில உள்ளே போய் கம்ஸ் அண்ட் எனாமல்குள்ளே இடையில போய் நின்றுக்கிறோம். ஓகே, சின்ன நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சைன்னு இருக்கும். அதில் என்னென்னா கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் மினரல் சால்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இது கொஞ்ச நாள் வந்து ஸ்ப்ரெட் டவுன் ஆயிரும் அந்த நேரோ கேப் வழியாக இந்த கம்ஸுக்கும் எனாமலுக்கும் இடையில இருந்து இட் காசிங் எ இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் இந்த கம்ஸில் இருக்கிறதுனால, கம்ஸுக்கும் எனாமலில் இருக்கிறதுனால அது வந்து ஜிஞ்சிவல்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஃப்ளமேஷன் எந்த ஒரு ஆர்கனோடையும் அதில் இட் இஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் த சயின்டிஃபிக் டேர்ம் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன்மா. ஸோ ஜிஞ்சிவிட்டிஸ்னால் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த ஜிஞ்சிவல். இது நான் அந்த ஜிஞ்சிவிட்டிஸ் வந்து நம்மளுடைய புக்கில் வந்து இது நியூ சிலபஸ்ஸு. ஸோ அதை வந்து புக்கில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா, நம்ம புக்கில் தான் இது இருக்குது, எஸ்சிஆர்டியில் தான். ஓகே, ஜிஞ்சிவிட்டிஸ்னால் அதனுடைய சிம்டம்ஸ் எப்படிப்பா இருக்கும், ரெட்னஸ் அண்ட் ப்ளீடிங் ஆஃப் த கம்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் ஏ பேட் ஸ்மெல்லை வந்து கொடுக்கும். சரிங்களா. ஸோ ஐ ரிப்பீட், சம் ஆஃப் த மினரல் சால்ட்ஸ் இஸ் அ கால்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் வந்து டீத்தில் டெபாசிட்டட் ஆகும். இட் மேக்கிங் ஏ ஹார்ட் லேயரை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ திஸ் ஹார்ட் லேயர் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டார்டர் ஆர் கால்குலஸ் ஆர் பிளாக்.
ஸோ தீஸ் ஆர் த பிளாக்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்ப்ரெட் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும். எதுக்கு இடையில நேரோ கேப் பிட்வீன் த கம்ஸ் அண்ட் எனாமலுக்கு இடையில. So is causing a inflammation. So this inflammation is called as a gingivitis. What is the symptoms of the gingivitis? Redness and bleeding of the gums. It's making a bad smell. Can you understand? ஓகே, ஹியூமன் டென்டிஷன் டென்டல் ஃபார்முலா. ஸோ ஹியூமன் டென்டல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நமக்கு பெர்மனன்ட் டீத் வந்தால் தான் 32 பல், 32. நம்ம டென்டலாக இருக்கிறப்ப மில்க் டென்டிஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கிறப்ப பியர் பண்ணியிருக்கிறப்ப நமக்கு மொத்தம் எவ்வளோ இருக்கும்? 20 தான் இருக்கும். அப்போ எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா கேனைன் வந்து 2/2 மேலே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்சிசர் வந்து 2/2, கேனைன் வந்து 1/1, ப்ரீமோலாஸ் 2/2 அண்ட் மோலாஸ் வந்து 3/3 into 2, டோட்டலி 32 இருக்கும். இது நம்மளுடைய ஃபார்முலா தான். 2123 டிவைடட் பை 2123. ஓகே, 32க்கு. இப்போ மில்க் டென்டிஷனோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 2102 டிவைடட் பை 2102. நீங்கள் லாஸ்ட் இயரில் வந்து ரேபிட்டோட டீத்தோட எது பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஃபார்முலாலாம் படிச்சிருப்பீங்களா, சேம் இது தான். ஓகே, ஸோ நமக்கு குழந்தையாக இருக்கிறப்ப நம்மளுடைய இன்சிசர் வந்து 2 இருக்கும், கேனைன் வந்து 1 இருக்கும். எது நமக்கு வந்திருக்காது அப்படின்னா ப்ரீ மோலார் வந்து 0 தான் இருக்கும், மோலார் வந்து 2 தான் இருக்கும். ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுட்டை என்ன பண்ணிட்டோம், வாயில் போட்டு பல்லில் நல்லா டீத்தில் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து எங்கே போகுது? என்டர் இன் டு த ஃபேரிங்ஸ். வாட் இஸ் த ஃபேரிங்ஸ்? ஃபேரிங்ஸ்னால் காமன் பேசேஜ் ஃபார் டைஜஸ்டிவ் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். நம்ம வீட்டிலலாம் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க? சாப்பிட்டப்போ பேசாத, பேசுகிறப்ப சாப்பிடாத. சரியா? இப்போ நம்ம ரெண்டையுமே சேர்ந்து செஞ்சோம்னா என்னாகும்? இந்த ஃபேரிங்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு கதவு தான் இருக்குது. இந்த கிளாட்டஸ், கிளாட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பகுதி, அது இந்த சைடு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஒரே இதுதான், இட்ஸ் அ காட்லேஜ் ஃப்ளாப்லெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான். ஓகே, ஸோ இந்த எபிக்ளாட்டஸ்ங்கிறது ஃபேரிங்ஸ் மேலே க்ளோஸ் பண்ணி நிற்கிறது. இப்போ நமக்கு வந்து நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய சாப்பிட்டுட்ருக்கப்போ டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமை க்ளோஸ் பண்ணுறது அந்த கிளாட்டிஸோட வேலை. சம்டைம்ஸ் நான் இப்போ பேசிகிட்ருக்கப்போ என்னுடைய ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஓப்பன் ஆகிருக்கும், டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இப்போ க்ளோஸ் ஆகிருக்கும். சம்டைம்ஸ் நம்ம ரெண்டையுமே சேர்ந்து அதே மாதிரி சாப்பிட்றப்ப பேசிகிட்ருக்கப்ப ரெண்டையுமே பண்ணுறப்ப இதுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் ஆயிரும். எதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இருக்கிறதுனால தான் நமக்கு என்ன ஆகுது? புறையேறுது. இப்போ புரிஞ்சிடுச்சா? வாட் இஸ் ஃபேரிங்ஸ்? ஃபேரிங்ஸ் இஸ் அ காமன் பேசேஜ் ஃபார் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பாஸ் த்ரூ த ஃபேரிங்ஸ். இப்போ நல்லா வாயில் போட்டோம், இன்ஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ஃபுட்டு க்ரஷ் பண்ணியாச்சு. அங்கே இருக்கிற சலிவரி கிளான்ஸ், அதை வந்து சலிவரி கிளான்ஸில் நம்ம கிளான்ஸ் பார்ட்டில் தனியாக பார்ப்போம். ஸோ இப்போ ஃபுட்டு வந்து நல்லா மேஸ்டிகேட்டட் ஆகி ஃபேரிங்ஸ் வழியாக வர்றப்ப இந்த க்ளோஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபேரிங்ஸில் க்ளோஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ளாப்லெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காங்க. அவங்க யார் அப்படின்னா கார்டிலேஜினஸ். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்லப்பா, கார்டிலேஜினஸ்ங்கிறது என்னதுப்பா? இஸ் அ ஃப்ளெக்சிபிள் போன். படித்தோமா லாஸ்ட் கிளாஸஸ்ஸு? ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் போன் இருக்குது, அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா எபிக்ளாட்டஸ். இந்த எபிக்ளாட்டஸ் க்ளோசஸ் த கிளாட்டஸ். எபிக்ளாட்டஸ் கார்டிலேஜினஸ், அது டோட்டலாக அந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் எபிக்ளாட்டஸ். ஸோ அது வந்து க்ளோசஸ் த கிளாட்டஸ். இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் இன் டு த ட்ரக்கியா. ஸோ இது வந்து என்னுடைய மெயின் வேலையே என்ன அப்படின்னா சாப்பிட்டுட்ருக்க சாப்பாடு ட்ரக்கியாங்கிறது என்னதுப்பா? ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், விம் பைப்புன்னு பேர். சரிங்களா? ஸோ அதுக்குள்ளே போக விடாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதா அந்த கிளாட்டஸோட வேலையே. Can you understand? So the glottis, it will be prevents the entry of food into the trachea. So one of the epiglottis is a cartilaginous flap-like structure. Can you understand? ஓகே, இப்போ ஃபுட்டு நமக்கு ஃபேரிங்ஸில் இருந்து கிளாட்டஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? ட்ரக்கியாவை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுட்டை எங்கே கொண்டு போயிட்டாங்க? நெக்ஸ்ட்டு ஈசோஃபேகஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஈசோஃபேகஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மஸ்குலர் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். அது நம்மளுடைய உணவுக்குள்ளன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நமக்குலாம் நல்லா நமக்கு நெஞ்சு புறையிறது இல்லை டபக்குன்னு முழுங்குறோம் அப்படிங்கிறப்போ உடனே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம நெஞ்சு அப்படி தடவி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ சேம் இட்ஸ் அ மஸ்குலர் டியூப். தட் கனெக்ட்ஸ் த ஃபுட் இன் டு ஸ்டொமக்கில் போய் சேர்க்குற ஒரு கனெக்டர் யார்? இந்த மஸ்குலர் டியூப் தான். ஓகேங்களா? இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வந்து சாப்பிட முடியாத ஐசியூ பேஷண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கப்பா?
ரைஸ் டியூப் போடுவாங்க. ஓகே, ஒரு சின்ன டியூபு நம்மளுடைய மூக்கு வழியாக இருக்கும். அந்த மூக்கிலேருந்து, ஏன்னா டேரெக்டாக என்ன ஆயிரும், மூக்குக்கும் வாய்க்கும் நம்முடைய மவுத்தும் நோஸும் எந்த இடத்துல இது பண்ணுறாங்க, சேம் பார்ட் என்னது, காமன் பேசேஜ் என்னன்னு சொன்னோம், யா இஸ் அ ஃபேரிங்ஸ்ன்னு சொன்னோமா. ஸோ நேசல்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, நேசலுடைய இதுலேருந்து ஃபேரிங்ஸ் வழியாக விட்டு ஃபேரிங்ஸ்லேருந்து இந்த ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்குள்ளே டேரெக்டாக அந்த ரைஸ் டியூபை போட்டுருவாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இட்ஸ் மஸ்குலர் டியூப், இட் கனெக்ட்ஸ் த ஃபுட் இன்டு ஸ்டொமக். ஓகே, ஸோ த போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸில் நிறைய ஸ்பின்டர் இருக்கும். நம்மலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நல்லா ஒரு இட்லியை வந்து கட 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 கடன்னு அடிப்போம், ஃபாஸ்ட்டாக வேகமாக முழுங்குவாங்க. முழுங்குறப்ப நம்மளால் தொண்டையில் வந்து எவ்வளோ தான் நம்ம வாயில் வச்சு ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிடணும்னு நினச்சாலும் நம்மளால் வந்து முழுங்க முடியாது. அந்த கண்டிஷன் ஏன் அப்படி வருது அப்படின்னா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பின்டர். ஓகே, வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஸ்பின்டர்? இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெகுலேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் ஸ்டொமக் அண்ட் ஈசோஃபேகஸ். ஸோ இந்த ஈசோஃபேகஸ் உடைய லாஸ்ட் அடிப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குது, கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்க்டர் இருக்குது. ஸோ இது என்னது ஒன் ஆஃப் த சர்க்குலர் மசில் தான். ஸோ இவங்க என்ன வேலை பார்க்குறாங்க, ஓப்பனிங் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ் இன்டு ஸ்டொமக். ஃபுட்டு வந்துருச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்க்டர்னா என்னது, இப்போ வாட் இஸ் த மெயின் ஃபங்க்ஷன், த ஸ்பிங்க்டர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மசில்ஸ். Okay, so these are the muscles. It will be main function is control or regulation in between the esophagus ku stomach ku இடையில இருக்கிற ஸ்பிங்க்டர் பேர் என்னது, is a gastroesophageal sphincter. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய நேம் இருக்குது. வாட் இஸ் அ நேம் மீன்ஸ், ஒன்று வந்து மஸ்குலர் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இல்லை அப்படின்னா கார்டியாக் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்லுவோம். ஏன் கார்டியாக் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்டொமக்கை வந்து நம்ம 3 பார்ட்ஸாக பிரிப்போம். ஒன்று வந்து கார்டியாக்கு, ஃபண்டஸு, பைலோரஸ்ன்னு பிரிப்போம். ஸோ இந்த ஸ்பிங்க்டர் வந்து ஸ்டொமக்குடைய ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டான அந்த கார்டியாக் பார்ட்டில் வந்து அட்டாச் ஆகிறதுனால otherwise it is called as a cardiac sphincter. Can you understand? Or otherwise it is a lower esophageal sphincter. Okay, now our food is enter into stomach. எங்கேருந்து வந்தாங்க, buccal cavity, pharynx, esophagus, now enter into the stomach. Okay, நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸ்டொமக்கில் 3 parts இருக்குன்னு சொன்னேன்னா. ஸோ the upper part of the stomach is called as a cardiac. அந்த கார்டியாக்கோட சென்டர் போர்ஷனை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், எப்பயுமே எந்த ஒரு ஆர்கனுடைய அந்த ஹெட் போர்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, சென்டர் ஆஃப் த ஹெட் போர்ஷனை ஃபண்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் போர்ஷன்ஸ், கார்டியாக்கு, நெக்ஸ்ட்டு இது அதனுடைய சென்டர் போர்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் அ பைலோரஸ். ஸோ தேர் இஸ் அ 3 different parts of stomach. ஓகே, ஸோ ஸ்டொமக்குங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மஸ்குலர் ஜாக் இஸ் ஃபவுண்ட் ஆன் த லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த அப்டாமன். நம்மளுடைய கை லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டை தூக்கி பாருங்கள். ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டை தூக்கிட்டு உங்களுடைய இந்த இடத்துல ஸ்டொமக்குடைய அப்பர் ஸ்டொமக்கில் வச்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து என்னது, அந்த இடத்துல தான் யார் இருக்காங்க, நம்மளுடைய ஸ்டொமக் இருக்காங்க. சரியா? ஓகே, அப்டாமனுடைய லெஃப்ட் சைடில் மேலே அப்பர் அப்டாமனில். Okay, so this having a 3 regions. What is the shape of the stomach? So the J-shaped structure. What is the shape of the stomach? J-shaped structure. Okay, so 3 parts இருக்கு. Upper anterior part is fundus and middle is a cardiac stomach and lower is having the posterior. நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோமா cardiac sphincterன்னு சொன்னோம். Where it is present cardiac sphincter மா? Cardiac sphincter is present esophagus and stomach. Stomach-ஓட ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து கார்டியாக்னால நம்ம அது என்னன்னு சொன்னோம், கார்டியாக் ஸ்பின்டர்னு சொன்னோம். ஓகே, ஸோ த பைலோரிக் ஸ்டொமக் லீட்ஸ் டு a small intestine by opening. வாட் இஸ் பைலோரிக்மா? பைலோரிக்ங்கிறது ஸ்டொமக்குடைய போஸ்டீரியர் பார்ட். அது போய் எதில் ஓப்பன் ஆகும், இட்ஸ் அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்பின்டருக்கு பேர். ஏன்னா அதுவும் அவங்களும் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட அட்டாச்சில் யார் வருவாங்க, ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வருவாங்களா? கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? ஸோ ஸ்டொமக்குக்கு மேலே வந்து ஈசோஃபேகஸோடு அட்டாச் பண்ணுறவங்க அதை கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்லுவோம், இல்லை அப்படின்னா கார்டியாக் ஸ்பிங்க்டர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதனுடைய ஸ்டொமக்குடைய போஸ்டீரியர் பார்ட் யார், pyloric sphincter. Okay, so the pyloric sphincter attached to the small intestine, its sphincter is called as a pylorus or it is a pyloric sphincter.
Okay, so the inner wall of the stomach is bears a longitudinal folds. நிறைய மடிப்பாக இருக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டொமக் எடுத்து பார்த்தோன்னா. ஸோ தீஸ் ஆர் த longitudinal fold like structure is called as a ragae. What is the name of the fold? இது இங்கேயும் இருக்கும், ஏனஸ்ல இதே மாதிரி ஃபோல்டிங் இருக்கும். ஸோ the folding is called as a ragae. நம்ம GERD, வாட் இஸ் அ GERD? கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேகஸ் ரெஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர் இப்படின்னு ஒரு கொஷின் படிப்போம். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ கார்டியாக் ஸ்பின்டர் வந்து டஸ் நாட் கண்ட்ராக்ட். மசில்ஸ்னாவே என்னப்பா பண்ணியிருக்கணும், கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் தான் அதனுடைய ஒர்க்கே, சரிங்களா? ஸோ அந்த கார்டியாக் ஸ்பின்டர் எங்கே இருக்காங்க? ஸ்டொமக்கோடைய மேல் பகுதியில் இருக்காங்க. யாரோட அட்டாச் ஆகிருக்காங்க? ஈசோஃபேகஸோடைய போஸ்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸோட அட்டாச் ஆகிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சன்னிங் ஆக்ஷன், அதாவது ஸ்டொமக்கில் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இப்போ சாப்பாடு வந்து ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஸ்டொமக் வழியாக வந்துடுது. ஓகே, ஸோ கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட மிக்ஸ் ஆயிடுது. மிக்ஸ் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த எது கழிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? நெஞ்சு கறிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவோம்ல. அப்படின்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நம்ம ஈசோஃபேகஸ்லேருந்து ஃபுட்டு வந்து ஸ்டொமக்குக்கு வந்துருச்சு. ஸ்டொமக்கில் இருக்க கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸோட மிங்கிள் ஆயிரும். கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்னால் என்னதுப்பா? ஹெச்சிசிஎலோட மிங்கிள் ஆகி திருப்பி என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேக் ஃப்ளோ இன்டூ ஈசோஃபேகஸ் ஃப்ரம் ஸ்டொமக். ஸ்டொமக்லேருந்து என்ன ஆயிடுது, திருப்பி மேலே ரிவர்ஸ் ஆக்ஷனுக்கு வந்துடுது. ஓகே, ஸோ அதனால நமக்கு என்ன ஆகும்? காசிங் ஏ ஹார்ட் பர்ன், நமக்கு நெஞ்சு எரிச்சல் வரும். ஸோ இந்த டிசீஸ்க்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா GERD. வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் த GERD? கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேகஸ் ரெஃப்ளெக்ஸ் டிஸார்டர். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Okay, stomach is followed by small intestine. So this is the longest part of the gut. So இதுலையுமே இது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கும்? 7 மீட்டர் லாங் அண்ட் 2.5 சென்டிமீட்டர் இன் டயாமீட்டர். இந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் பார்த்தீங்கன்னா 3 types of small intestine இருக்குது. See the diagram. What are those? Duodenum, jejunum, ileum. All of you say duodenum, jejunum, ileum. So the duodenum எப்பயுமே அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசன் ஸ்டொமக்கில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் வருது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து என்னது அப்படின்னா டியோடினம். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஷேப்டில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு சுருக்கம் எந்த மாதிரிலாம் இருக்காது, சரியா? ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக தான் வருவாங்க. ஜிஜுனம்ங்கிறது மிடில் ஃபோல்ட்டு, அவங்க வந்து சின்ன ஒரு ஃபோல்டிங்காக இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த இலியம்ங்கிறவங்க டெர்மினல் போர்ட், அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய சுருக்கங்கள் இருக்கும். ஏன் வந்து நிறைய அதில் இலியமில் இருக்குது அப்படின்னா, இந்த இலியமில் தான் நிறைய லாக்டியல் டக்ட் இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே அப்சார்ப்ஷன் ஆக போகிறது இந்த இலியமில் தான். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். டியோடினம் வந்து நல்ல லாங் டியூபாக இருப்பாங்க. ஜிஜுனம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காயில்டு லைக்காக இருப்பாங்க. இலியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ரஷிங் ஆஃப் காயில்டாக இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த 3 விதமான டயக்ராமே பாருங்கள், உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க. ஸோ பிகாஸ் த இலியம் இட்ஸ் ஹேவிங் கண்டெய்னிங் எ லாக்டியல் டக்ட் ஆஃப் எ பிளட் கேபிலரி வெசல்ஸ். ஓகே, இட் வில் பி அப்சார்ப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஃபுட். அதில் வில்லைன்னு ஒரு பார்ட் இருக்கும், மைக்ரோ வில்லைன்னு நம்ம படிப்போம். ஓகே, ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மைக்ரோ வில்லை. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோ வில்லை? வில்லை இஸ் த லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம்லப்பா, வில்லையோட ஃபங்க்ஷன்னாவே என்னதுப்பா? அப்சார்ப்ஷன். ஓகே, ஓகே, the finger like villi or seen at the mucosa. What is mucosa? நம்ம ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் கட்டன் நெக்ஸ்ட் பக்கத்தி படிப்போம். அது என்னென்னா, நம்ம வந்து வாட் ஆர் த லேயர் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மியூக்கோசா, சப் மியூக்கோசா, மஸ்குலாரிஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம படிப்போம். ஓகே, ஸோ இந்த மியூக்கோசாங்கிறது லாஸ்ட் இதில் இருக்கிற லேயர் தான். இன்டெஸ்டைனலுடைய 4 லேயர்ஸில் இது வந்து கடைசியில் இருக்கிறது. ஸோ அதில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சின்ன ஒரு ஃபிங்கர் லைக் வில்லை ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த ஈச் வில்லஸ் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரஷ் பார்டர் காலிமினார் எபித்திலியல் செல்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரஷ் பார்டர் காலிமினார் எபித்திலியல் செல்ஸ் வி கால்ட் அஸ் த மைக்ரோவில்லை. ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன்னா வில்லையில் என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னோம்? இட்ஸ் அ கேபிலரி நெட்வொர்க் அண்ட் இஸ் அ ஸ்மால் லிம்ஃப் வெசல்ஸ்ன்னு சொன்னோம். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த லிம்ஃப் வெசல்ஸ்? இஸ் அ லாக்டியல் டக்ட். What is lacteal duct ma? Villi consists of a capillary network and a small lymph vessels. So these are the lymph vessels is contains a lacteal duct. பார்த்தீங்கன்னா see the diagram. ஸோ இது வந்து அதனுடைய உள்ளே இருக்கிற இன்டீரியர், அந்த உள்ளே இருக்கிற போர்ஷன்ஸு இஸ் ஒன் ஆஃப் த காலிமினார் எபித்திலியம் லேயர். மைக்ரோஸ்கோபிக் வியூவில் காமிச்சிருக்காங்க. வில்லைங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ ப்ரஷ் பார்டர் அப்பியரன்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா?
இந்த வில்லை வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணி ஃபுட்டை வந்து என்னென்னா மேக்ரோ மாலிகுல்ஸாக இருக்கிறத மைக்ரோ மாலிகுல்ஸாக ஃபுட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி பிளட்டாக மாற்றிடும். ஸோ பிளட்டாக மாற்றினதுக்கப்புறம் இவங்க எங்கே போவாங்க அப்படின்னா ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின் மூலமாக ஹெப்பாட்டிக்னா என்னப்பா லிவருக்கு போவாங்க. ஓகே, ஸோ வில்லையிலேருந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற இலியம் பார்ட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும், நம்மளுடைய பிளட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு வந்து பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி லிவரில் இருக்கிற ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து நெக்ஸ்ட் போர்ட்டல் வெயினுக்கு அப்புறம் ஹார்ட்டுக்கு போய் பியூரிஃபிகேஷன் ஆகி உடம்புல இருக்க எல்லாத்துக்குமே அசம்லேஷன் ஆவாங்க. ஓகே, இப்போ நல்லா டைஜஷன் ஆன ஃபுட்டு மேக்ரோ மாலிகுல்ஸ்லாம் மைக்ரோ மாலிகுல்ஸாக டைஜஷன் ஆன ஃபுட்டு வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கிற எலியம்னால் என்ன ஆயிரும், பிளட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி லிவருக்கு போயிடும். லிவர்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹார்ட்டுக்கு போய் ப்யூரிஃபிகேஷன் ஆகி எந்தெந்த ஆர்கனுக்கு டிஷ்யூக்கு சப்ளை பண்ணணுமோ அந்தந்த டிஷ்யூ ஆஃப் ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து சப்ளை ஆயிரும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ஸோ இந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் எத்தனை சென்டிமீட்டர்னா 1.5 மீட்டர் long. So it has a 3 parts. One is cecum, colon and rectum. ஓகே, சீக்கம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வெஸ்டீஜியல் ஆர்கன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சீக்கம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்தையுமே ரா ஃபுட்டாக சாப்பிட்றது இல்லைனா குக்குடு ஃபுட்டாக தான் சாப்பிட்றோம். நம்ம ஆதி காலத்து ஏன்ஷியன்ட் மேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அப்போ சீக்கம் வந்து ஒர்க் ஆனது. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து சீக்கமோட ஒர்க்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஒன்லி ஹெர்பிவோர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் சீக்கம் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். ஓகே, ஏன்னா ஹெர்பிவோர்ஸ்னால் என்ன பண்ணும், ராவாகவே அவங்க வந்து ஸ்டார்ச் செல்லுலோஸை வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா, அதனால வந்து ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து அது எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இல்லாதனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நோ ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன். There is no function, specific function means is called as a vestigial organ. And அதை சுற்றில அதுக்கு ஃபாலோட் பை எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆல்சோ அரைசிங் ஃப்ரம் த சீக்கம்லேருந்து யார் வராங்க, வேர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ். சின்னோண்டு ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்குல்லம்மா, அதுக்கு பேர் தான் அப்பெண்டிக்ஸ். நமக்கு அப்பெண்டிக்ஸுங்கிற டிசீஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம், அப்பென்டிசிட்டிஸ். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இட்டிஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த அப்பெண்டிக்ஸை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், அப்பென்டிசிட்டிஸ். அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட், அப்பெண்டெக்டமி. எக்டமினா என்னன்னு சொன்னேன், ரிமூவல் ஆஃப் த அப்பெண்டிக்ஸ். இந்த சின்ன ஒரு வால்வு மாதிரி இருக்குல்ல, அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க, ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ சீக்கம் அண்ட் இஸ் தட் வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் இஸ் போத் இட் வில் பி இட்ஸ் அ டெவலப்டு இன் ஹெர்பிவோர்ஸ் பட் it not function, so it is called as the vestigial organ. Okay, நெக்ஸ்ட் நம்ம கோலன் பார்க்குறோம். ஸோ தேர் இஸ் அ 4 types ஆஃப் கோலன், அசெண்டிங் கோலன், டிரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன், டிசெண்டிங் கோலன் அண்ட் இட்ஸ் ஃபாலோட் பை த ரெக்டம், பெல்விக் கோலன். ஓகே, 4 கோலன் இருக்காங்க. இதை வந்து நம்ம இன்னொன்று என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சிக்மாய்டல் கோலன் சொல்லுவாங்க. பெல்விக் கோலன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க, சிக்மா ஷேப்பில் எஸ் மாதிரி இருக்கா, அந்த இதுவும் ரெக்டம்க்கு இடையில அப்படி வளைஞ்சிருக்கிறதுனால இது வந்து சிக்மாய்டல் கோலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ த ரெக்டம். நெக்ஸ்ட்டு ரெக்டம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெம்பரவரியாக ஃபுட்டை வந்து வேஸ்டேஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருக்கும்லப்பா, அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறவங்க தான். ஸோ த பெல்விக் கோலன் லீட்ஸ் டு எ ரெக்டம், இட்ஸ் ஓப்பன் அவுட் பை ஏனஸ். ரெக்டம்க்கு அடுத்து எங்கே வரும், ஏனஸ் தான் வருவாங்க. ஸோ அந்த ஏனஸில் என்ன இருக்காங்க, ஒன் ஆஃப் த ஸ்பின்டர் இருக்காங்க. ஸோ இந்த வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த ஸ்பின்டர்னா என்னன்னு சொன்னேன், இட்ஸ் அ கண்ட்ரோலர். ஓகே, ஸ்பின்டருடைய வேலை என்னது, இட்ஸ் அ கண்ட்ரோலர். நம்மளுடைய லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நான் சிலர் சொல்லுவாங்க புழுக்கள்லாம் இருக்குது, குடல் புழு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ இன் சம் ஹெர்பிவோர்ஸில் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ செல்லுலோஸ் டைஜஸ்டிங் பாக்டீரியா இருக்குது. ஓகேவா, லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் என்ன இருக்குது, செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுற பாக்டீரியா. நம்ம வந்து செல்லுலோஸை நம்ம சாப்பிட்றதில்ல, டேரெக்டாக இன்டேக் பண்ணி டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்மலாம் குக்குட் ஃபுட் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து ராவாக எடுத்துக்கிறப்ப அது என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் மேக்கிங் ஏ செல்லுலோஸ் டைஜஷனுக்கு வழிவகுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பாக்டீரியா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா.